أزول نشوف يسوني في كلتني ظن أكتويل مازال نتكمليلون وفي كلتاكي غنعرض دمسلاي في موسني غفكراني موسناونا غني جان ثمورت القبيل نعمرها ثمورت الجزائر يلوا عندها في بوذريدي وكنا ذي خدم خاص ما إلا جانا الساغن ومازال ارتورا حملن وتعرضن إيوكنا تفكنين مزمرا يثمور ثلاثي ثني ديسكرن سي الألمان غار الكيباك يليون ذو مكانيس يليون ذو حريشيس أنا عرضي وكنا نولي مشوار نسن لقديش نسن تورا أمكار تفندغن أو ذي زوران نتمور ثاد مسلاي أو ذا الحسين يحيى زلفلاش زول نسيك قدشن ذي ثمور ثان الكيباك ذو حريشاكيا ندواوي أكاكيا سي ثمات نظام داغن أنا في مجد عبد العزيز زلفلاش أنا كنت قدش ذي الألمان شيني داغن سلالي عبد فورك ذاك لا تلوي البوطان عرضا نولي أمكي كاكيا غصاوضني مسناوني وكني أتخذ من أكفو هاد سامي في الحاج يكون يستوكل نسين داغن يدرس غرام يدلس دي سين دي ليسي تكنيك نسلي ساتاس ليسي ندلس ساتاس بوذ يقاران كيف غنما يثمور ديك تفن مخوانا علينا التورا ديال الجزائر يقاران ديس دي سين ونكون سقسيه دا شو نشفاوات دا شو ندي قمن دي ليسي كينا ثسناويت ندلس ماجد اسمين الليسي كين تكنيك ندلس ليس ان نيفو يعلى يطاس لي كوبيرون يصغر ديالنا فريمون بغينا غير العلماكي منقر لا فري سيونس دايرين كاين يسمي يروح على الماني فادي ليسي تكنيك افيك ان باك الفروا بدا غير سيمنس بور فير ان ستاج دو براتيك افون دو رونتري على لونيفرسيتي تكنيك نبرلا وفان المستوينو يلا في ابوبري لو ميم كان انجينيور لكن دا تعلم دوك الشيء هذايا سي با بوسيبل هي ولد يتخرج كيكذا يفغ دا الليسي غادي يسوى المستوى كي تساعد كيكذا تعجبن سواء شتني ليسي ندلس وساني كيدي قراوه كوني صغارا انوي قارن دياس ما الا مدنا كزمرنا ذاك الشمنا الغرس نغا وين يشمنا ردينا يسعى زهر ام تسدوا القرايه دي ثالثني يثلثني كاك نشفير وي نابورت كي زعما يكشم سي دوسي دارنا الا قد صار بون دوسي الكوليج ما تخدم الكوليج افون لكن اللي يزرع الميزان زيك دونك يفالي افوار اون سيغتان مويان كنا تكشمو دلس سيتي كوم اون سيليكسيون مي تروحون دلس الى ولي سيتي باقي لا 5 لو 5e lycée en Algérie technique. On était en compétition constamment avec le lycée de Ruisseau. Ok. Majid qui l'ont laissé à l'époque l'école coloniale des techniciens d'Algérie. Des arts et métiers. Oui, voilà. Donc c'était une structure qui était bien rodée, bien organisée. Ça a un système pédagogique aussi très bien. En fait, c'était dans les années 69, 70, à Acné. Et les enseignants aussi, on a eu la chance, je pense, ma génération, on a eu des enseignants de première qualité. Il y avait des Russes, les Russes, c'était des membres de l'Académie des sciences. Je l'ai réalisé plus tard. C'est que c'était les meilleurs scientifiques de Tchigan, les Russes à l'époque. On avait des physiciens, on avait des mathématiciens. Donc on a eu une formation vraiment de qualité. Dans un premier temps ici, on avait... on réussissait, on était dans des écoles d'ingénieurs, on compétitionnait avec Roménilande, il n'y a pas de souci. تقارموا ثاني الانترنا ثلاث فرنسيس ثلاثين تقارم كاين اللي غزا يدلس دونك جي با في دانترنا جي في دومي بونسيون جي في ان بو دانترنا كان يونا الوقت كني شي با بوركوا دون 3 موا بور غوتي هكا مي اتاسي دي تسنكا بعدن بيسكرا لاغوات لي ريجيون تسن ميم لافريك نوار ils avaient tous un truc interne هنا الوقت ستروميث بيسكو ستروميث يثقل نو دي ريسليك تحفظ ستروميث ان بو كاسي خدم جو بونس ان ستاج وقيلا 6 mois avant de français. Mais on les comprenait. De toute façon, c'était dans le domaine technique ou scientifique, ce n'est pas vraiment un problème là. Mais تقارموا ثاني عطا يونا ثاني الألماني يونا ثاني الكندا شو تسالم ما تقيم ذي ثمورث تخدم ذي ثمورث تستغرم تخدم حريش نونا مشارمي غير ثقيرة تختار مي وكنا تروح ما تسوى كونوا طاس ماشي نختار كاين جو فيان دون فامي quand même pas aisée pauvre on était 15
À l'époque, l'autorisation de sorting, j'étais obligé de signer avec l'armée. J'étais un élève officier d'actif, on était les premiers officiers qui d'ailleurs avec les Libyens. اسمي يموت بومديان نكشم دار ثمورت يسد شاد لين وفات خسر الحاله ماشي نبدا نتوالي باللي ليديولوجي اللي نساكني وثقيمه يكون قيمه ثمورت قليت ورا بالك جينيرال مي الحمد لله قيم غرفه تتبع لا سيونس باسكو سيت ريشيرش كو جي على الانتيريور سيت سيونس كو جي découverte ça me permet d'aider plus notre planète le monde de mettre mes services qui قارن au dépend de tout le monde. غادي باللي تسمى الليسي يفكيد une prise de conscience يفكيد une force où j'ai pu être parmi les meilleurs. سميت تخرج à l'université technique de Berlin avec un diplôme très bien, mention très bien en informatique, en intelligence artificielle. Et ben j'ai été repris par la Fraunhofer Institute, c'est celui qui a fait sortir le MP3, le MP4, les grandes inventions en Allemagne, et Volkswagen elle m'a pris comme chef de projet. وكانت تخمض ورصه باش تخمض ورصه بغاديني غنشوت الترجم دي ثالثني مثل ما تقارن دي الثانويين نشوت لام السلامه نشوت الترجم نشوت فغام ما قبل كدينا تسيفلا وتسوعتها فتروح يشفان وفات دلس في البحر اوكي même la chambre dortoir اللي غيتمدد في البحر. J'avais toujours une curiosité, je suis l'un de faire le bahar. Tu vois, le vivre et tout ça là, il y a eu une curiosité d'adolescent d'aller découvrir au-delà. Il y avait aussi la situation à l'époque politique qui était très très difficile. Et de l'Est, peut-être des jeunes, aux Zérénara, mais de l'Est, il a été, je pense, le point de départ de la revendication culturelle amazigh. À l'époque, il y avait, on se réunissait, il y avait des discussions avec des Majid, les lycéens de toute l'Algérie. J'ai connu des bougiotes, j'ai vu des gens par exemple de Ouergla pour la première fois de ma vie. C'est Waharan, c'était un microcosme. C'était comme un microcosme, lycée, c'est l'internat. Donc ça suscitait des discussions, des curiosités, etc. Et la question à l'époque, nous commençons des cours d'arabisation et puis on n'avait pas beaucoup, c'est une histoire intérieure. 2 heures. Mais on s'interrogeait quand même par rapport à notre langue. Les Dilésiens, la moitié de la Khvaïel, donc on n'avait pas de problème avec les gens de la ville. Mais l'ici, il y avait quelques confrontations, discussions. Donc on a été parmi, quand je dis les initiateurs, je me rappelle qu'une fois, j'étais peut-être la dernière année de l'ES, lycée technique, on a été invité justement à la télévision algérienne, à lycée, non pas au lycée, c'était à Tizi Ouzou, à la salle Djoudjoura, je me rappelle. Il y avait une confrontation à l'époque des compétitions interlycées. Et on a préparé un programme donc, culturel, on a été très organisé, hein, l'association des étudiants de Delis, de la promotion. On avait une très bonne organisation, préparer de la musique, il y avait des chansons, et je me rappelle même les Rusni, les profs, ils étaient impliqués, par exemple, c'était un musicien professionnel, il avait le piano et tout ça. Donc, on a préparé un bon programme pour compétitionner, je pense que c'était avec le lycée à Mérouche. Et une fois qu'on était comme ça devant la télévision, on a commencé d'ailleurs pour faire plaisir même à tout le monde, on a commencé par une chanson de bienvenue en arabe. Après, c'était notre tour de lycée de Delis, donc on a enchaîné sur notre programme, et le chef né, le responsable de la RTA à l'époque, il intervient, il a dit qu'il faut continuer à se vous êtes devant la télévision nationale, etc. Et puis on n'a pas digéré ça, et le président de notre association, je me rappelle, il s'appelle le Bkiri, et c'est le fils d'un commandant de gendarmerie à Alger. Il est venu avec moi en Allemagne, justement. Voilà, le Bkiri. Et qui était notre président, il s'est adressé à la fois parce qu'il y avait, je pense, 5000 personnes à la salle Djoudjoura. Il a dit, vous savez ce qui se passe, on s'excuse, mais ce chef-là de la RTA, il dit qu'il faut continuer à chanter. Vous n'avez pas le droit de chanter en cabine. Donc, il cherche, pourtant, le Bkirigui, c'est un arabophone, je dois le préciser, hein, d'Alger. Donc,
d'Enna, la foule n'était pas contente. Ils ont appelé après, même là, on avait toute la police de Tizi Ouzou sur le dos. Et en guise de réponse, après le proviseur du lycée il a intervenu, rejoignez les autobus, je vous promets que l'affaire ne va pas s'arrêter là. Et que vous avez le droit de chanter dans votre langue, etc. Mais on ne l'a pas pris. À l'époque, on avait déclenché peut-être la première grève en Algérie après l'indépendance, des temps de Boumediene. C'était assez. Ça a duré, je pense, la grève 2 semaines, si mes souvenirs sont exacts. Et on a eu finalement le ministre de l'Éducation, je pense, qui était venu. Et il a négocié avec lui, enfin, il s'est adressé à nous, il a dit la même chose. Il a dit que c'est votre langue, le kabyle, vous avez le droit de la chanter, de l'étudier, faire ce que vous voulez. Et qu'ils allaient poursuivre en justice, soi-disant, le responsable de la RT. À l'époque, il y avait Haroun. Haroun, oui, c'était un ami, j'étais presque son bras droit. C'est à nous deux qu'on a fait le premier dictionnaire berbère à l'époque. On devait chercher des termes techniques, par exemple les mathématiques, par exemple la chimie, on a choisi Yashkoul, le téléphone Shgawel, des tas de termes. Haroun par la suite, on sait ce qu'il est devenu tout ça, qui est fait en Allemagne. Bon, j'ai eu la chance d'étudier dans une très grande université d'Enna. Et plus tard, après avoir fait chef de projet chez Volkswagen, je suis arrivé à un point où je ne pouvais plus, je voyais, il n'y avait plus d'avenir pour moi dans cette branche avec les ordinateurs. J'avais un sentiment intérieur de faire quelque chose. J'ai arrêté avec Volkswagen après un projet, tout ça, que j'avais terminé d'une façon très courte. Serhani pour une année. Là, je suis rentré dans le tourisme avec une personne Kherani. On a eu la malchance d'avoir un accident dans le sud algérien à Janet, où tout le monde est mort. Je suis le seul rescapé de cet accident-là. Et de là, ma fille, elle avait fait un virement. Et ça devrait être une soirée qui est chez وثم الثارة باسكو صحرات حوايجك الناس كديو غنار ذاكي ذايا لا شكرا. Et puis de là, j'ai eu la chance de connaître les plus grands qui ont travaillé sur le domaine de la pluie. La pluie. La pluie قلت الصحراء مي فغ كان يديني ميسينا تروحم دي ميث ميالاد مشى تروح دا فرنسا شني تروح غير الالمان يا ضربه غاد الزرام ما الا ثما امشي يكون قفلا ما الا ثما المحيا فراسيز ما الا تسهلي وكنا هتشم الالمانيا تسداوي ثارو خديم نغيوار ما تسدا فراني شني ذا كيدا عندي فرنسا ولكن الولي ما كيف ان كاين اسمير حال المانيا. C'était une belle époque, les années 72, donc l'Algérien, il était très considéré, donc on n'avait pas de difficultés. D'ailleurs, je suis rentré en Allemagne, quand j'ai vu le niveau des études que j'avais un complexe de supériorité envers les Allemands. Parce que c'est un dessin technique, on donnait des cours à l'université. Le premier semestre, je me rappelle, à l'université technique de Berlin, tellement c'est difficile, à l'université de Djatsekne, parce que je ne devais pas refaire ce que j'étais en train de faire. Jusqu'à présent, demain, ce n'est pas dernier. Pourquoi? Parce que le niveau est voilà. Et France, كيف ثالث 70 ولا شات تيسلم ثم طرف ثورة مسلمة كاع في فرنسا بارابور ثورة سي سور كو سا ريان افوار. En plus, on يروح dans le massif central, Montluçon, petit village dans le centre de la France. Plutôt, il n'y avait pas de racisme, mais il y avait une certaine curiosité, une découverte. Les gens, c'est des paysans, c'est des gens terre à terre, humains, oui, je dirais très humains. On n'avait pas rencontré. Le racisme, en tout cas, je n'ai pas vécu ça. Plus tard, peut-être, parce que j'ai peut-être 2 ans à Montluçon, après Orléans, après, quand j'ai jamais été ici à Paris, par exemple, mais je n'ai pas vécu à Paris. Mais ça a commencé quand même vers la fin de l'année, avant que je quitte pour le Canada. C'était pratiquement, sans avoir subi directement, on avait quand même une espèce de, comment dirais-je ça, une espèce d'harcèlement médiatique.
il n'y avait pas un jour dans les années, je parle à 80 par exemple, il n'y avait pas un jour tu ouvres un journal ou tu écoutes la télévision, les nouvelles, où il n'y a pas une affaire de racisme. Il y a toujours à l'égard des Noirs, je me rappelle un cas qui m'a vraiment choqué une fois, j'étais à Compiègne, les dernières années, là, les 3 dernières années, j'ai fait un doctorat à Compiègne. ذكرني انه كان مسكين ديني لواز شد ناس يفاسني dans une roche ذكرت تواسي فالواز c'était des pompiers, ça a choqué la ville de Compiègne. Après j'ai réfléchi en fait pourquoi j'ai quitté la France et en partie aussi à cause de ça. C'est-à-dire je ne vivais pas moi-même, mais je côtoyais des gens, des Algériens qui se faisaient tuer, enfin tous les étrangers. À l'époque, c'était un racisme. Mais c'était, il y avait du racisme. الكندا يسهل، الكندا مش peut-être راني تخدم ضاعت الكندا وتخدم غير فرنسا اللي كنت تقيم نخدم غير الكندا ولو كنقيم غير فرنسا نخدم كسكواسي الكندا تخدم غير 10 سنين لفرنسا. Arthur. Donc je suis à Polytechnique à Montréal. On reçoit régulièrement des étudiants français pour continuer des échanges avec la France, etc. Ils se rendent compte, tous les jeunes Français, la majorité que j'ai encadrés ces dernières années, ils ne reviennent pas en France. Ils restent au Canada, aux États-Unis. Parce que c'est vrai que dans un domaine un peu, peut-être où ils ont du retard en France, c'est le domaine biomédical. Ça commence maintenant, mais ils ont pris du retard. Le biomédical, c'est surtout les Américains qui avaient racheté, il y avait même une industrie ici, biomédicale en France. Toutes les petites entreprises françaises, ils ont été rachetées par les Américains. Ce qui fait que ce créneau-là, il a un gros potentiel pour l'avenir, c'est on parle de la santé des gens, mais il a été négligé, je dirais, ici en France. Le biomédical, biomédical, c'est tout ce qui est le génie appliqué à la médecine. Donc ça peut être le génie physique, ça peut être le génie mécanique, ça peut être le génie électrique. On applique les principes de génie pour le corps humain, pour le vivant, dans l'espoir de comprendre comment fonctionne le vivant, et puis de trouver des traitements. Par exemple, pour des maladies, on fait le gros de nos recherches tout là, en fait, on pourrait en reparler après. Ça touche des maladies, enfin, comme, ça va du cancer jusqu'aux maladies comme les maux d'eau, etc. وقد نغال رغورسنا ما كنت سقسا كان سقسان قالوه في السعناقي لا رولاسيون في قيمه الساعه متسوف تمورث كيف ما كنت مزيغ تناول تمورث ذي العمير يستلم ذاين نكون يقرا ذي الالمان ذي كندا يتستيزم ما طاس مالوريزمون يخدمنا كاين مثل هذا ما تساع راوي امور تاع تاع الشيغ شي تاخذ من يالاس وقول يالاس شي تاع فيك ثوي تصرف انسيت كي ظريف كون ويالا في قيمه مسي زمان في قيمه في تمور تمزيغ Toujours, je n'ai jamais manqué. D'ailleurs, الغاشي تواليني ثمور ثم ريت حكرن دينينا مشو ستوضارة تقبيلية ثنا تقيمض je parle plusieurs langues mais تقبيلية تقيم تقبيلية نيسنا زيك l'esprit الغاشي سنة تقاري سير l'esprit 72 parce qu'après 72 تبدل الجزائر في الحساب تواليغ ماشي ديال الجزائر نيك قيمان مي كنا نقيمش l'esprit ني مي ولنا ثمورتنا نحمليت ماذا بينا ثمورتها قالت سيا خاطر نزرع combien c'est facile pour les pays occidentaux عندك كان عاش عندك كان خدم les apports qu'on leur a fait القدرات قدرا ماذا بينا la science قالت نشكشمر ثمور خاطر on a une certaine intelligence ديالنا qui est en train de dormir 75% de la population algérienne a moins de 25 ans. Quand j'étais chef de projet Volkswagen les années 92, on est parti en Inde, à New Delhi, pour implanter le moteur de l'Apollo dans la Mahindra. Et bien, des Nazaréens, j'ai eu affaire à des gens qui ramassaient des jeunes de 13 ans, ils leur faisaient un stage de 2 ans, et ils en faisaient des programmeurs en informatique mieux que des ingénieurs, en 2 ans, 3 ans. Vrai, la technologie, l'Algérie aussi, الجزائر تشغل un petit ordinateur qui est un article de luxe. Normalement, alors c'est devenu l'un des pays les plus performants et les moins chers et tout ça pour faire des logiciels, pour faire tout ce qu'il faut dans l'informatique. ما تروح مع ثمور كيف خاص قيمه كي تستفهم تستبدل المشاكل يتسنوا مشاكل يستجام ذاهم صح كي تروحوا غير مجيد سوفون كي هو 4-5 fois en l'espace de presque 35 ans. C'est sûr, ils m'ont invité en octobre dernier à Alger, ils ont invité une vingtaine de scientifiques nord-américains
pour essayer de les aider. Parce qu'aujourd'hui, la situation est catastrophique. Keith-Mold, ils sont au pied du mur. Le système est au pied du mur. Alors que si on peut les aider, soi-disant, soit dans la recherche, j'ai pris le créneau recherche, dans l'enseignement. L'enseignement supérieur, il est sinistré en Algérie. L'université algérienne, c'est la dernière pratiquement au niveau mondial. Donc ils se rendent compte du chaos où ils ont mis leur système et ils essaient de trouver des solutions. D'ailleurs, on a formé un comité, là, on est en train de travailler un peu pour faire une recommandation, soi-disant, au ministère de la Santé. Je dis bien soi-disant parce qu'on ne sait pas ce qu'ils vont faire avec ça. Moi, je leur ai suggéré au comité de faire une espèce de livre blanc. S'ils veulent qu'on mette du temps vraiment là-dedans, il faut que ce document-là soit mis à la disposition de la population algérienne tout entière, pour qu'ils voient d'où viennent les problèmes. Mais je ne peux pas prédire. Voilà, il vous sollicite. Est-ce que vous êtes sollicité comme vraiment Non. On nous met les bâtons dans les rues, dans les roues, pas dans les rues, on nous met dans les rues. Même dans les rues aussi. La première opération de pluie que j'ai faite en Algérie dans les années 98, août 98, parce que je devais ramener le plus grand chercheur dans ce domaine, M. Demeo de l'Oregon, de l'Amérique, parce qu'il y avait trois, il y a le professeur Dr Zempf, Demeo et Nkine. On a envoyé tout. Demeo, à la fin, il n'a pas voulu rentrer. Nkine, j'avais tenu une conférence avec le wazir, le ministre à l'époque, Belayat. Il m'avait ramené à peu près 25 personnes imminentes dans le domaine de la météorologie, tout ça. Je leur ai expliqué, à la fin, puisque l'Américain ne vient pas, pourquoi tu ne peux pas la faire chiner? Et à l'époque, il y avait le terrorisme. Et je voulais la faire chez Janet. Il n'y a pas de terrorisme. Mais c'était difficile, donc il me fallait quelqu'un, un étranger, pour avoir la sécurité. J'ai ramené un Allemand, Wolf. À l'époque, j'avais accepté, j'ai fait ça, donc ils nous ont donné une compagnie, 150 soldats, j'ai fait tomber la pluie les années 98 à août. À la fin, il y a eu un malentendu, on m'a pris aucun matériel ni, je ne sais pas pourquoi, parce qu'il y avait des ingénieurs qui se sentaient blessés. Après 4 heures de conférence, à l'époque on avait des vidéos cassettes VHS, j'ai expliqué ça à ma méthode avec ma nouvelle physique, ma nouvelle mathématique. Alors, il s'est dit, il n'est pas fahmouch, M. Abdelaziz, qu'est-ce qui se passe? Ça frise les rationnels, tu es sûr, et quand l'Américain, monsieur le ministre, avec tout le respect, imaginez un téléviseur couleur et un téléviseur noir et blanc. Alors, la téléviseur noir et blanc, elle demande à la téléviseur couleur qu'est-ce que c'est que le vert, qu'est-ce que c'est que le rouge. Alors la téléviseur couleur lui dit, bon, le rouge c'est racine carrée du noir avec un peu de gris et tout ça, elle a des difficultés à expliquer. Et devant tout le monde, je dis, monsieur Abdelaziz, donc vous êtes une téléviseur couleur, ou que c'est un téléviseur noir et blanc. Alors il a créé un conflit, Guérana. Donc à la fin, j'ai été obligé, après l'opération réussie à 100%, Belayat et Roh, monsieur Arab, qui était PDG à l'époque de Sonatrach, ami d'Aouchiche, Aouchiche qui était comme un père pour moi, il m'a appelé, il m'a savonné, il m'a dit comment tu as fait ça avec Belayat, c'est pas vrai, il y a l'air four. J'ai mon film, il a arabe, à l'époque le ministre, Bechzamek, il va m'engager pour continuer l'opération, je lui ai montré. Le secrétaire général, il avait enlevé les images de Dialogue Four. Alors, qu'est-ce que j'avais fait en 2003? Ça, c'est du sabotage, ils ne veulent pas. D'ailleurs, je suis passé à la télévision algérienne parce qu'ils allaient acheter de l'eau à l'époque par bateau. Il n'y avait plus d'eau. Tessedion ouvrid, ناسيني بردني سمانة 12 دقيقة يدت سوامان سوف ميم يفتغني فلاش جا الماء باش تذكر شارنوك هذا عمر الماء إلى وقتني. Mais après ce que j'ai fait, les opérations, il y a l'eau H24, la nappe phréatique sous ligne Sahara, les barrages ils sont pleins. En 2008-2009, tout ça de la télévision allemande, et elle a fait un grand reportage là-dessus. Mais فهمنا ومن بعد غراس ما نفهموا كان فهمنا غادي تشوف نوك الصالير ضيفونا. فما هادشي طاح ماشي كي دي صالير فور ça il y a des chercheurs éminents derrière ça, l'un des plus grands, il s'appelle Wilhelm Reich, c'est un Allemand qui a fait sa première opération à l'époque en Arizona,
où il y avait des fermiers qui allaient perdre leur récolte. Alors, ça, il travaillait beaucoup dans ce domaine. Et les fermiers, ils disent, je vais venir, je vais vous faire tomber la pluie, et si la pluie tombe, vous me signez un contrat, vous allez me payer pour que je continue mes recherches. Il يخدم يصالي ديك فور اسمي دي صالي فور وسان ديال لون jeté en prison jamais faute et la prison il meurt. Pourquoi? Parce qu'il avait découvert quelque chose de vraiment je sais pas, il a touché des intérêts peut-être nationaux. Les Américains en ce moment, Carnegie, d'ici 2025, on va essayer de dominer cette technique de faire tomber la pluie sur le climat. Nous connaissons la technique on l'a dominée à travers moi déjà. Pourquoi? Parce que j'ai travaillé dans plusieurs pays dans le monde. J'ai été en Namibie dernièrement, où il y avait la sécheresse, où il y avait les animaux sauvages qui dominaient les fermes de 25 000 hectares. La dernière fois, il y avait un fermier qui a abattu 100 zèbres. En une journée, pourquoi? Parce que on n'avait plus rien à manger. Dernièrement, à l'université de la Namibie, j'ai fait 2 appareils d'ENA. Il y a un Etochafana, il y a un Jouan Swakopmund dans un désert d'ENA à côté des mines d'uranium les Chinois. Et là, monsieur Abdelaziz, on tire chapeau, la pluie elle tombe, on est très très bien. Est-ce que vous ne pouvez pas descendre, janvier 2018, faire des cours dans nos universités? Eh bien, j'ai donné mon accord, et ainsi, Inch'Allah, janvier 2018, je vais descendre. Alors, à la Mongolie, elle est très intéressante. Ekfour est allé d'avril, la Mongolie. Il y aura l'Ekfour, à cause des perturbations qui sont dues aux essais nucléaires qui ont été faits sur la frontière russe semi-palatinsk, plus de 450, ils ont perturbé le climat. Ce n'est pas le gaz carbonique, le CO2 qui perturbe le climat, c'est les essais nucléaires. Donc, il faut y aller de juillet. Il faut y juillet. Il y aura le qard يتلخص يتفسد. Alors, le rachou c'est l'hiver les animaux les bêtes et tout ça. Donc, مثلا atas les nomades نغني في الشيء. J'ai pris l'avion avec l'avion présidentiel, avec le président. Qui était en Allemagne, il m'a contrôlé, ils m'ont appelé. J'ai fait une opération de 2 semaines. Et voilà, Arthur et Ali de Four et Avril. Ils étaient très très heureux. D'ailleurs, la télévision, il y a un film sur ça, ils ont... شحال دوغ راك تفهم شحال القيمه كيف بحال شي كذا بيوميديكال دواوي نونادي تفكب بمذان المسيده فرنساز قال لنا ما الا الحوايج الجزائر حوايج سوا كثار نشتاقي من ولا حرش تزمرتنا الصحه دان ويفرا وين تسداوينا وين القرايه كيف ابسوليومون تمورت الجزائر وخدمنا وتنادينا راه il y a pas de recherche. Il n'y a pas de recherche, c'est un pays qui est foutu en voie de sous-développement. Donc c'est toute la recherche médicale, biomédicale, c'est toute la recherche qui souffre en Algérie. Ils n'ont pas développé le tissu de recherche. Le biomédical, c'est mondial. En fait, là, les problèmes de santé, tous les systèmes de sécurité sociale ils sont en faillite partout, les maladies augmentent. Donc ce n'est pas un luxe de faire de la recherche. Un des moyens, par exemple, je donne l'exemple du Canada, c'est pour diminuer les coûts de la santé, c'est via la recherche. On ne peut pas faire autrement. Le Canada, il investit, juste pour vous donner une idée, peut-être $1 milliard par année, juste pour équiper les laboratoires de recherche. En général, je ne parle pas du biomédical. Mais le domaine biomédical, tout avec la population qui vit plus longtemps, donc il y a plus de maladies, en fait, les baby boomers, comme on les appelle. Donc, ils ont investi encore plus. Par exemple, Polytechnique Montréal, où je travaille, on vient d'avoir une subvention du nouveau gouvernement fédéral, Trudeau, de $35 millions pour 4 ans, juste pour le biomédical. Et toutes les universités canadiennes, ils ont reçu le même quote-part. 11 universités qui ont eu des millions, ça va de 50 millions jusqu'à 100 millions. خاص ما إلا مثلا ويا ماذا فرنسا ماذا كندا وذي كيقارن دواوية كي نا لي فاكس زادك لو دي تاوين لي فاكسان اشرا كي تاوين تفكني
يوراو نسالي مي قارنك لي لابوياكي تسرن البوازون شو البوازون على البلون نو هذيك قارن لي لابوياكي وتسنادينا راه كنا دافن هاد سحلونا مذان سطافنت كان ام الكونسيرز برنا سحلون وسحلينا راه ام هذيك تسانا شو نظام داويني ساعه 40 50 سكواسن يا نزمرن وكان بغانا سحلون دين Tout ça dépend, il faut séparer. Il y a les compagnies, les entreprises privées qui veulent faire de l'argent, comme les entreprises biotechnologiques. Oui, il faut être méfiant, parce que des fois, ce qui les intéresse, c'est l'argent, faire de l'argent. Nous avons les produits chimiques, par exemple, les colorants et tout ça. J'ai vu beaucoup de jus d'orange là, avec des colorants chimiques. C'est cancérigène, ça, la plupart du temps. Oui, c'est sans foi ni loi. Ils peuvent empoisonner des gens, des populations pour faire de l'argent. Mais je te parle de la recherche, c'est l'État, en fait, le ministère de la Santé de chaque pays. Ça, donc, les recherches qu'on fait, c'est pour comprendre déjà d'où viennent les maladies, puis trouver des remèdes. Maintenant, la commercialisation, c'est une autre affaire. Les truands, c'est après, c'est la commercialisation. Donc on ne touche pas jusqu'à là, en fait. On essaie de trouver. Voilà. نوغال الدواء هذه ثمرت نوغال كان يمكن تصفهمض من امشي تصغري ما فوت خدمه مداو ولا متهكي تذويل تاكي ولا شت فلاك ولا ذي المروك ذا نخدم تيري سكواسنا كارت في 4 سنين 5 سنين صاوبني وكنا ذا هو تخدم لنا مشي تخدم شحال يقلا قنقما تبدو مرمي وذوك فور تاكي المروك سي ان تريتمون روس سكون ابيل لا بيلور d'argent, il faut qu'il y ait des nuages. Les nuages, donc un avion un ensemencement de pelure d'argent donc qui va créer un éclatement donc la pluie. C'est tout à fait un autre domaine, c'est ce qu'on appelle la physique de l'organe, la physique du vivant. C'était très très difficile d'expliquer cette science avec des méthodes modernes parce qu'avec Wilhelm Reich le Solagui, j'ai pris d'autres chercheurs comme Tesla, comme Lakowski, comme Kozyrev, des prix Nobel, et j'ai mis ça ensemble et j'ai créé quelque chose d'autre où je peux faire tomber cette pluie avec un petit bassin. À l'époque, Wilhelm Reich, quand il a utilisé ça, il avait besoin de lacs très grands, comme j'ai fait à Tlemcen quand j'ai commencé. Donc, cette méthode, il faut la comparer à l'acupuncture. L'acupuncture, bon, ça lave, il y a des points où on donne de l'énergie, on fait une tonisation, une sédination, pour débloquer l'énergie qui ne circule pas. Donc on enlève les maux de tête, on guérit beaucoup de choses. À l'époque, ça l'acupuncture. Dans mes recherches, la méthode, il voit que ce que je fais, ça fonctionne. Mais, même je sais que ça fonctionnait à l'époque, je savais comment, mais il me manquait le truc. Donc je suis venu sur l'idée géniale de l'acupuncture. Ce qu'on appelle l'acupuncture sur le corps humain, moi je l'appelle l'acupuncture du ciel. Himmelsakupunktur en allemand. Donc je vois les points où l'énergie stagne dans le ciel. J'ai un appareil qui est comparé à l'aiguille, l'acupuncture, et avec de l'eau, parce que c'est un champ magnétique. Ce qu'on appelle l'effet déstabilisé du vivant. On peut comparer ça avec un milieu acide, c'est un nuage. Ça, c'est un milieu acide, c'est un milieu basique, c'est un milieu. Un nuage dans un milieu basique, il peut, même qui est là, dans un milieu acide, il se désintègre. Donc, il y a les atomes d'oxygène, les atomes d'hydrogène, ça c'est grosso modo. Après, dans le milieu acide, les atomes d'oxygène, ils se forment en O3. C'est ce qu'on appelle l'ozone. L'ozone est très néfaste. Donc, on dit au four ou l'ouelo. Et cela pareil, l'acidité de ce milieu, dédli organisme, l'organe mort, je le revitalise, je donne du vivant, et quand je revitalise ce milieu acide,
les atomes de l'ozone O3, ils se désintègrent, et ils se mettent en contact avec les ions, les atomes d'hydrogène qui sont déjà là éparpillés. C'est pour ça qu'il y a dernièrement à la Tunisie, où je t'ai fait passer ça live un ciel bleu, aucun nuage, et tout d'un coup, tu as une formation sur place de nuages. Ça prend 2 ou 3 heures. Hein? Après 2-3 heures, il y a les deux fours. Voilà. Exactement. Même dans le nord. Surtout les sondigles. Par exemple, on veut lancer l'opération 1 million d'arbres d'olivier pour le nord, pour remplir ce déficit. Je travaille, j'ai un système qu'on appelle Integral Umweltheilung en Allemagne. C'est un système fermé. J'ai besoin à peu près de 100 000 arbres quand je quitte le lieu, vers les bêtes, vers le raching, vers un certain système qui crée un microclimat. Et quand le microclimat il est créé, خلاص وتحويج ضرا حتى الحاجه النظام. كدرا افدلاقي خاص ما الى ديك تكفور كونوا كيخدمنا في الفكا في التزبر في الصحاب بمدان ما نولي الحمويه كي الحمو القا ما نوليو تشي ستنتوري مدان شتو سني تمسلا قديون يناد اشحال نصروح كيما غنزيك دي يثمور فونا طوماطيش قراب يوث الدنيا ثماره كيف كيفيت انت يفرفر كيف كيفيت نستثنى ولاش لي سيزون نستثنى كيف نقول كان يثمور في القبائل نصروح تصور الزريعه وظايف الفلان 4 5 تورا تفضى يون كان طوماطيش هذا شي مخالفه تورا تفضى يوث كان انشتاقي ويبدل انا تفكا بمدان الطنات دي تالين ديس ماشي ولي قلان زيكا وي هذولا الطن دي تسنولفون سي ليي وي اون بارتي ماشي كان القوت تيسيد القوت امكان دي تيدير لو مونك داكتيفيتي فيزيك دارنا لوبيزيتي سي ان فلو مونديال même Ithmour, en octobre dernier, on a des jeunes qui sont obèses aussi à Alger, l'obésité. Zécoulage. L'obésité, il y a un rapport qui vient de sortir aux États-Unis d'ailleurs, une étude internationale qui a concerné, je pense, plus de 100 pays. C'est assez représentatif. Ou fin belli, 30% de la population mondiale souffre d'obésité ou de surpoids. Et le gros des maladies, je pense, c'est lié aussi à ça. Le surpoids vient de l'inactivité physique, l'alimentation, c'est clair. Et puis les maladies qui découlent directement, c'est le diabète qui fait des ravages. Le diabète, c'est en Algérie, je ne sais pas combien, peut-être 5 millions ou plus. Au Canada, nous sommes 30 millions d'habitants, on a 4 millions de diabétiques. Et ça augmente en exponentiel. Et au niveau mondial, à Sagui, il y a plus de 350 millions de diabétiques. Voilà, le diabète aussi, il entraîne d'autres maladies, l'arthrite, enfin tout. Il y a d'autres maladies là, qui donnent le diabète. Okay? Il y a le cancer aussi, on parle de cancer, on se demande pourquoi. Surtout en Algérie, on n'entend pas parler de cancer. C'est tous les jours que ça tue des gens. Et le cancer, il y a plusieurs raisons, c'est pas encore, il n'y a pas qu'une raison. Il y a le stress, il y a aussi l'alimentation, il y a les produits chimiques. On est peut-être trop sédentaire aussi. Oui, les produits chimiques. Vous savez, il y a je pense qu'il y a une étude aussi qui a montré qu'il y a plus de 90 000 produits chimiques dans les produits de consommation. 90 000. Voulu, hein? Oui. Et les océans, c'est pareil, le plastique et les océans, ils tuent les océans. Même les oiseaux sont contaminés. Il y a même du plastique dans 9 oiseaux sur 10 tiennent le plastique. Okay? Donc la chaîne alimentaire, elle est polluée, elle est complètement atteinte. Donc c'est sûr, celui qui ne fait pas attention à ce qu'il mange, les produits bio, sont très chers. C'est devenu un luxe. Donc c'est pas 100%. Hein. Oui, c'est pas 100%. C'est pas 100%. ما ثاني وين تصاد الحال وبعد والله وين تصاد الحال ما كن كويس نفقر زي مثل نساي ثمور ما تكسلك ني تبحير طماطيش راي فلفل ولا تصاغنتي دي حونه تصاغن اين كو يروح بيزيك تعيشين الطاس فات يا une mortalité enfantine
Mais une fois qu'on a dépassé l'adolescence, ça a jusqu'à 100 ans. Comme mon grand-père, 117 ans. C'est des manger naturel, manger des produits sains. Pas tout le temps la viande, des produits sains. Des fast-food. Qu'est-ce qui se passe quand quelqu'un, par exemple, il mange quelque chose? On a, par exemple, un réflexe dans le cerveau qui dit les vitamines. زيكني تتفاحت لي زاني 60 تتفاحتني يكتف كلش توري لاقاك 6 تفاحين 7 تفاحين pourquoi parce qu'on a beaucoup de satellites, on a les antennes le wifi, on a les portables, ça perturbe une certaine onde de Schumann. L'onde de Schumann, elle est à peu près 7,8 à 8 Hertz. Hertz, c'est le battement inès. C'est ce qui est bon pour notre corps. Mais maintenant, elle est à 13. À 13, même l'être humain, les insectes, les plantes, elle a été perturbée. J'ai trouvé une solution, pas en voulant la chercher, en la trouver. Je me suis intéressé pourquoi les gens ils tombent malades et rares. Donc, j'ai parlé d'un chercheur qui a un prix Nobel, Kozierev. Kozierev, c'était un mathématicien qui s'intéressait aux étoiles et les photographies. Alors, il écrit les étoiles, l'image de l'étoile avec la vitesse 300 000 km par seconde, la lumière, ce n'est pas la vraie image que j'ai. C'est une fausse image. Il a combien d'années donc, alors, il a un miroir rond, il s'appelle der Kozierev-Spiegel. Et le miroir Agathea a photographié le ciel, il a trouvé notre constellation. Il est mathématicien, il a calculé en prenant compte de la vitesse de la lumière, c'est l'image réelle en temps réel. J'ai refait l'image de le Kozierev-Spiegel, je l'ai miniaturisé, je l'ai placé dans mon appareil 4. Et bien, à l'époque, 4 tonnes de batata Sahara, 45 tonnes. تسديو تمطوط لو قتني لا ترفس طاسي توصا يغلي دو كفور بزاف تسد من لا تلفزيون الموند ترفس اللي يخدم 80 اورو يغلي دا 2 اورو الغاشي 6 ترفس وشنا البطاطا ني باش هذا ربحها ولا شمعت كان يصور ديني وخسيره والربيحه تصدق الغاشي كاكاثات اللي اون فام الا في بليس دو 80 طون تسد تشل البطاطا ني شاك فوا تسد الناس شوك ما يعجبني البطاطا ثاني كيد كون ديني على فيريتي. Je me rappelle, j'ai mangé cette sorte de pommes de terre, soit même de melch, quand j'avais 18 ans. Alors ça a fait clac. Donc j'ai pu ramener l'onde de Schumann qui était à 13 à 7, et quand on plante, d'ailleurs en Autriche, j'ai construit le même appareil pour quelqu'un qui est un très grand dans la fromagerie et tout ça. Et bien, dernièrement, j'ai fait un film. Ce qui pousse ici, à côté de cet appareil, c'est du jamais vu. C'est l'ancienne forme, les trucs qu'est-ce que tu as fait, les gâteaux, c'est fameux. Il est vraiment ce que ça dégueule la salade, ce que ça dégueule, jamais tiens. Peut-être c'est une solution plus tard pour revitaminiser, pour redonner ce goût et tout ça pour l'Algérie. Très bien. مسليدة في الجزائر مسليدة غنا في الطاسك الجزائريين لدغاثو تروح نسيت مورث القبائل الكندا غران السلاويين تسند تخامن دينا وذي دي تروحون مثل نظام تشيني تفضي روميان او ديروا هنا سيت مورت اون كادغور كيف مازال توري سوير نسان النيفو مخونو مثل غرام زيكا كي تسولي ودي تسفورت السلاوي تورا كتفني منسني كندا سي دير قويله لي زيتيديون اللي يروحون مالوريزمون باسكو لي فري سكولاريتي غلايت قليلي داير بوليتكنيك مونريال دان ساس كواسا اون ا روسو كوميم اون ترونتين mais c'est une fondation, mais ce n'est qu'un bourse. C'est une fondation, je pense, arabe, là, qui s'appelle Rorair, qui a fait un concours. Ils ont, donc, il y a des quotas par pays, je pense, et c'est ce que j'ai compris, d'une trentaine. Mais le niveau, ils ont des difficultés. En fait, c'est nouveau, ils sont rentrés cet été. Donc c'est prématuré un petit peu pour les évaluer, mais globalement le niveau. Les universités نبدا تزينا اول فلاس ونتساولنا راه نثوري الدوله هذه وكنا تروح vous encadrez, vous donnez des cours à c'est là la catastrophe. C'est là la catastrophe. Tous les pays, même d'Afrique du Nord, à Tunis, j'ai aidé
L'université tunisienne a créé un centre de recherche, ça fait déjà plus de 10 ans. On collabore, on encadre des étudiants un peu partout, hein, en Amérique du Sud, en Argentine, j'ai des étudiants au Brésil aussi. Mais en Algérie, non, ils ne sont pas encore arrivés à ce niveau-là. J'ai fait partie de cette délégation en octobre dernier, mais on n'a pas été vraiment dans les universités. On a au ministère de l'enseignement supérieur et puis au ministère des Affaires étrangères. Mais les universités, il faudrait d'abord, Rohra aussi, je m'excuse, là, en 2009, ils m'ont invité aussi à donner 2 conférences à Gaïet, une conférence à Jijel. Mais j'ai vu sur place qu'ils n'ont pas de collaboration avec des profs et des chercheurs à l'étranger, algériens établis à l'étranger. Très peu. Et par contre, ils ont un complexe avec les Français. À Bougie, par exemple, à Jijel, j'ai vu qu'il y a des étudiants en doctorat qui sont co-supervisés ou encadrés par un directeur qui est ici en France. D'ailleurs, j'ai fait des réflexions, enfin des commentaires par rapport à ça. Un étudiant au doctorat en Algérie, qui a son directeur ici en France ou ailleurs, là, qui n'est pas national, qui n'a pas vraiment à cœur l'intérêt économique du pays. C'est sûr qu'il va donner un projet qui, par exemple, l'intéresse lui ici en France, faire de l'argent, je ne sais pas quoi. Mais il ne tient pas en considération le besoin local, national. Normalement, c'est avec des nationaux comme nous là, qui peuvent développer des projets qui vont aider au développement économique. Comment vous l'expliquez? Est-ce que Stazan ou Sinaran ou Gouaden? Mchtim dans Tanqat 51, l'article 51 de la Constitution Masfa, Mandali binationaux, Ouzmernara, Tatfantirim Khouana Alayan, Yadrat Segouaden, Wigi Fouaniman Sindil Varanin, ou Vrinara, non Stazan, ou Sinara. C'est à mon avis, c'est-à-dire mon point de vue, c'est qu'il y a un peu de tout ça. C'est-à-dire déjà, il y a une question de compétence. C'est sûr qu'il y a des gens qui ont tenté, de ma génération aussi, de faire un retour en Algérie, puis ils ont été, au bout de 4-5 ans, ils les ont écœurés, ils sont repartis. Donc, quand il y a des gens qui tiennent des postes, par exemple là-bas, que ce soit à l'université, dans la recherche, dans tous ces réseaux-là, qui n'ont pas la compétence. Dès qu'il y a un qui vient de l'étranger, peut-être il est plus compétent, il y a une certaine peur. Okay? Une méfiance. Il y a une certaine méfiance. Il y a aussi d'autres, c'est plutôt un esprit, comment dire, ils préfèrent avoir invité même un étranger, parce qu'en échange, j'ai vu ça là, en échange, il a en perspective le projet d'envoyer ses propres enfants, donc il cherche des contacts, des réseaux comme ça étrangers, c'est plus facile à dealer avec un étranger qu'avec un national. Donc c'est assez complexe là, mais au bout de la ligne, en fait, ils n'ont pas d'intérêt national en tête. Parce que, comme j'ai dit tout à l'heure, si un pays ne fait pas de recherche normalement, c'est un pays qui est foutu. Il faut de la recherche. Israël, par exemple, le Hamas et le Zaïre, je ne donne pas ça comme un exemple, mais ils investissent 20% de leur budget en recherche. Moi, j'aimerais bien avoir les chiffres. Qu'est-ce qu'ils investissent en Algérie en recherche? Peut-être 0,05%. C'est ça le problème. Tous les pays du monde, ils ont un budget, un pourcentage du budget qui est réservé à la recherche. Après, il faut chercher la qualité. C'est sûr que les nationaux, en fait, ils peuvent aider n'importe où qu'ils sont. Ils sont prêts, à mon avis, que j'ai jamais rencontré un Algérien à l'étranger qui n'est pas prêt à des Tamourtis. Parce qu'il n'y a pas aussi, souvent on entend des propagandes comme quoi, non. Mais que je connais personne sur la planète qui a Tamourtis. Mais c'est l'esprit qui une espèce de mafia là, je pense. كم شيني يفتلي ثان الناس قلنا نحمو القاثر النو خاصنا دونالد ترامب يقرض الكذبه ولاش ولاش لو ريشوفمون هي ان كلاسيفيكاسيون نو ولاش لو ريشوفمون داير مثلا الفافور راهي تروحون لونتاركتيك كيف سوون باش نخدم ندير ريشيرش توحل ني لا كلاص باسكو يا un une classification, c'est pas un réchauffement. Le réchauffement, ils ont à l'époque, ils ont lié ça, le CO2, avec le réchauffement, le soleil, c'est pas vrai. C'est que le CO2, il n'augmente pas
après la chaleur, c'est le contraire. C'est qu'il met la chaleur et dire non le CO2. Le CO2, et le Canadien, il est 0,035%. Et le Canadien, l'intelligence humaine a on a besoin de plus de CO2, de production de CO2. Donc ils font ça pour une autre façon de colonisation de certains pays des régions. Par exemple, d'un pays africain, tu n'as pas d'industrie, tu ne produis pas de gaz carbonique, donc il y a 20 millions, qui produisent, on essaie de faire. Donc, on essaie et sort la pauvreté, donc c'est une autre façon de coloniser. Alors, ولاش الحمو خدمة هذه صزريع ولاش تشاور نكون فونوي ديال لوروب وقد تمزينا فرشوف موازن في مراين ولاش كاينين بما ولي كثر بار دونالد ترامب امكان تفهم لا كوب 21 لاكور دو باري هي الظاهر في الامريكان وداك الشيء ما راه يستريكني ما كاينش بدي مانيس بارك زران Al Gore, à l'époque, il a été mis sur place pour propager le CO2 et le gaz, pour obliger les compagnies aériennes à payer une taxe pour éliminer certaines voitures de diesel dans l'entrée des villes. C'est un marché très, très lucratif pour les oligarques. J'ai fait partie de la commission, ce qu'on appelle ou ICCP de climatologique. À l'époque, ils avaient mis un livre de 3000 pages. Le CO2, j'étais contre. Pourquoi? Ils ont pris à peu près des scientifiques qui étaient pour le réchauffement, mais il y avait 10 fois plus de scientifiques qui étaient contre. Et ils les ont pas pris. Hein. C'est une manipulation. مازال في 4 دقائق وغير كان غديني ملي تتحس معتي ونفكر سواح الجزائر اش تراجم فركوني وكنا تعاونا وكنا شو تسالم ميدان تودرت نون سامي مخوان نون تبرنا الفغينون امشي تبغى تعاون مثامورث. C'est une bonne question. Écoute, on est prêt. On est prêt. Comme je t'ai dit, j'ai fait partie d'une délégation l'année passée, à Alger. En ce moment, on a formé un comité des membres de la délégation pour leur donner nos idées, nos suggestions, comment améliorer le système d'enseignement et de la recherche en Algérie. On est en train de le faire. Donc, c'est quand ils font appel à nous, je pense que même Majid, il a été là-bas à quelques reprises, il l'a expliqué. Donc, c'est que que les responsables là-bas réalisent justement le potentiel que représente la diaspora algérienne à travers le monde. Et cette diaspora, ils peuvent la voir comme des alliés, des partenaires, plutôt que de les voir comme des ennemis, des gens... comme ils disent, etc. C'est archi faux. Donc on est prêt pour aider, mais il faut une volonté politique. Parce qu'il y a des projets, j'ai des amis qui ont proposé des projets sur place, et puis la preuve, même pour faire tomber de la pluie, ils mettent des bâtons dans les roues. Mais j'ai préféré ne dire rien à personne. J'ai pris un terrain à côté de la Guadeloupe en 2003 et j'ai travaillé dans l'ombre. L'Algérie, j'étais pauvre, m'a payé mes études et moi, j'ai rendu. J'ai fait tomber la pluie. L'Algérie n'est plus ce qu'elle était auparavant, la sécheresse. D'ailleurs, même à Tafatour Nami Sahara, à Tafatour Khadra, à Tafatour Tassel Houaïj. D'ailleurs, dès en Europe, ils savent qui est derrière tout ce travail. Ils me vénèrent et tout ça. Ils m'invitent partout. Je donne des conférences. C'est la première fois que je donne une conférence de gastronomie dans d'autres langues comme l'allemand. Inch'Allah. Eh bien, au lieu, par exemple, à Mlaouti, au lieu de se faire des problèmes sur il faut allumer une bougie. J'ai allumé une bougie avec mes moyens, avec mon argent. Je n'ai jamais demandé une aide, mais ça m'a fait plaisir de voir les transformations. Et alhamdoulilah, ça a donné beaucoup de résultats.
Et grâce à ça, d'ailleurs, les gens ils m'appellent dans le monde entier. تنمير تطاس تنمير ثمونا فرانت السلام عليكم فوزي جرزن مسليدي كنت ولا ما خون ويذا مذيا فطاس جلزاريا قبائل نظام يلوان ديلا يبغاني قبلنا لفغنسن بغاني وكنا هذا عاونين ولاد نوثني كنا انسني ثمور تراجون كان كني بنيض تسوعين التاويلات او ذا الفغيه هذا تاذي الفغي غير وذي طفن هذا بوا وكنا اللي انت بورا تنمير تطاس تنمير pour vous aussi de nous avoir fait rencontrer. Bien sûr, un grand plaisir pour nous. تقبيلي ثنا تمازيغ داغن نطاسيك قالنا حطر ذيك ذي سفرة كان نعرف كل شنا كان اللي كذب زماني اللي مسنون دي سلمان زمان تسقط هذه مسنيه مثلا داني انك سفرة ايمي سفرة تنمير تطاس تنمير يكون ودي يقيم نيدنا فهمتوا تروحوا سلام بعد هذا الليل لا خميس